गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज दसन जा रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर कितना होंदा है। इस तो पहली वीडियो के दसता सी टैंपरेचर की कन्वर्शन बारे, पर मनुखी शरीर का सधारण तापमान कितना होंदा है सारे बच्चे जानते हैं, सारे जवाब भी दे देंगे ने। वो कितना कह देंगे ने 98.4 कह देंगे ने। 98.4 पर वो यूनिट नहीं लाते तो कि वो कहते हैं 98.4 जी सैल्सियस हो जाता है। तो फिर जो 98.4 हो जाता है तो पानी किन्ने ते उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उबल जाता है। जो 100 तो उबल जाता है तो जो साडा बॉडी टैंपरेचर 98.4 हो जाए तो फिर साड़ी बॉडी उबली क्यों नहीं, इन्हें तो स्पाइल हो जाना सी, खत्म हो जाना सी। पर नहीं, ये 98.4 की है एफ फॉरन हीट दे विच 98.4 जिहड़ा है फॉरन हीट दे विच टैंपरेचर है। फॉरन हीट जिहड़ा यूनिट है उहदे विच, पर दूसरे दे विच सैल्सियस दे विच कितना है वो जी है 37 डिग्री सैल्सियस, 37 डिग्री। पर जे 37 नूं असी कन्वर्ट करता जाए तो कि वही वैल्यू 98.4 आती है। चलो आओ यह कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर करवाने 98.4 आती है कि कुछ होर आती है। सो ये तुहानूं काफ़ी क्लीयर होगा। जे क्लीयर हो गया तो फिर वही काम करना, तुसीं लाइक शेयर तो सबसक्राइब कर दे। जे सबसक्राइब किया होगा तो जिन्नियां भी असीं वीडियो अपलोड करते हैं वो अपने आप ही तुहाडे कोल आ जाणगियां, तो तुसीं तुहाडी फैमिली तो गांह जिहड़ा तुहाडा जानकार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ नॉलेज ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ हो। सो आओ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਥਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਐਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈ। तो सी ते जाके 32 तो शुरू हो जाता है तो 43 तक जाता है, पर जिथे 37 आ जाता है वो बॉडी का जोड़ा है नॉर्मल टैंपरेचर होंदा है। तो उत्थे ही जोड़ा 98 पॉइंट जोड़ा है समथिंग, क्योंकि समथिंग कह रहे हैं हुणे तुहानूं मैं कैलकुलेट करके दसना है कि एग्जैक्ट है कितना है। सो इहदे विच तुसीं जाणदे हो कि जोड़ा मरकरी पारा है जोड़ा उही जो टैंपरेचर नाल पिघल के राइज करता है तो इसनूं आपां साइड तो देख लैंदे आ तो जिहड़ा बड़ा क्लीयर दिख जाता है। सो आओ तुहानूं एक जिहड़ा आपां थर्मामीटर ड्रा करते हैं तो उहदी कैलकुलेशन बारे भी गल कर लैंदे आ। सो इहदे विच थर्मामीटर जदों तुसीं देखोगे तो थर्मामीटर दे उपर की आवेगा। थर्मामीटर के उत्ते तुहानूं दस्सिआ मैं पहलों ही कि थर्मामीटर जे असी ये उपर बनाइए तो थर्मामीटर के उपर दोवें दे दोवें ही यूनिट होंदे ने, दोवें दे दोवें ही यूनिट होंदे ने। कित्थों ये जिहड़े इहदे विच सेंटर दे विच सपोज करो ये जिहड़ी डिमार्केशन इहदा पॉइंट है, इहदे विच 1 2 3 4 तो जिथे आ जाएगा 5 वो की होवेगा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पॉइंट होगा, यानी कि 94। फिर तो अगे तुरो 1 2 3 4, ध्यान नाल समझियो बड़ा कंसैप्ट क्लीयर होएगा तुहानूं, बहुत वधिया, जिहड़ा शायद कईयां दा अज तक क्लीयर नहीं सी। इत्थे 95 आ गया। अगे फिर चलो 1 2 3 4 ते अगे जाके फिर की आ रहा है 96। फिर अगे चलो 1 2 3 ते 4 ते 5वें ते फिर आ रहा है 97। तो आप बिल्कुल उत्थे जा रहे हैं 1 2 3 ते 4 कित्थे जिथे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टैंपरेचर आ जाना है 98 आ गया। 98 तो अगे फिर चलते हैं 1 2 3 4। हुण इत्थे ध्यान दिओ होर हुण बिल्कुल ध्यान दिओ, इस तो अगे आ जाता है
99 ਤੇ ਜਦੋਂ 99 ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ 98 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 98.4 ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 98.4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ 98.4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 98 ਇੱਥੇ ਹੈ, 98 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ 1 2 3 ਤੇ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਿਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ? ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 98.4 ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 1 2 3, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 98.3 ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 98.3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੀ 32 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ 37 ਸੈਲਸੀਅਸ, 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ C / 5 = F - 32 / ਕੀ ਹੈ 9। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਓ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 37 ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ = F - 32 / 9। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 37/5, 9 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ F ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 66.6 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 66.6 32.0, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 6628639। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 98.6 F। ਅਤੇ 98.6 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 98.4 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 98.3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 98.3 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 37 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ = 98.6 F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, 2 2 2, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 98। ਠੀਕ ਹੈ, 97.2, 92 ਦੇ 2 97.4, 97.6, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ 2 ਸੀ 98.2, ਇਹ 2 ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ 98.4, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਸੀ 98.6, ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 98.6। ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 98.6 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਹੈ,
तो 2 5 10 हो जाता है, पर इत्थे 3 तक ही गए सा, तो 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 2 × 3 = 6, तो ये 6 ਜਿਹੜਾ 98.6 है। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 98.6 ਫਾਰਨਹੀਟ, 37 ਡਿਗਰੀ Celsius. Thank you.